அன்புக்குரிய மக்களே, இந்த நாளிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அருளுரை ஆற்றுகிற நேரம். Devotional message. Op de zondagen dan waren wij altijd goddelijke preken voor. ஞாயிறு ஆராதனையிலே எப்பொழுதும் அருளுரை தான் ஆற்றுவோம். Dus aan goddelijke zaken moeten wij onze zondag aan toewijden. போதிக்கக்கூடாது. We hoeven niet te onderwijzen. மக்களை ஊன்றி கட்டுகின்ற, மக்களோடு கூட தட்டி கொடுக்கின்ற அருளுரைகள் உண்டு. அதைத்தான் நான் பேச வேண்டும். Waar we het nu met elkaar over moeten hebben, is van hoe krijgen we elkaar weer sterk en elkaar ook weer een tik onder de schouder geven dat men weer kan lopen. மக்களுக்கு விரல் நீட்டி பேசக்கூடாது. En niet meer met de vinger naar elkaar wijzen. எனவே நாம் ஒரு அருளுரையை நாம் கேட்போம். En laten we daarom ook vandaag bij zo'n gedachte stilstaan. இந்த நாளிலும் நாம் கடந்து செல்லுகின்ற இந்த பாதை எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறோம். We weten allemaal door welke weg wij op dit moment bewandelen. எனவே அந்த சூழ்நிலைக்கேற்ற ஒரு அருளுரை நான் உங்கள் மத்தியிலே வைக்க விரும்புகிறேன். Ik zou graag een gedachte met jullie willen delen die past bij deze hele situatie. நான் எடுத்திருக்கின்ற இந்த அருளுரையினுடைய தலைப்பு, எந்த தலைப்பிலே நான் பேச போகிறேன் என்றால், En de titel of het onderwerp van waar ik over ga spreken is நிழலும் நிலையற்ற வாழ்வும், shadow and temporary life. Het gaat over een schaduw en het tijdelijke leven. நிழலும் நிலையற்ற வாழ்வும். Dus een schaduw en het tijdelijke leven. இதற்கு ஆதாரமாக யோபு 14ஆம் அதிகாரம். En als basis van deze woord wil ik naar Job hoofdstuk 14. அவருடைய 1 to 10 வசனங்களை எடுக்கும் பொழுது, En als we daarvan vers 1 tot en met 10 voor ons nemen. யோபு 14, Job 14, hoofdstuk 14. 1 tot 10. Daarvan gaan wij lezen vers 1 tot en met 10. சங்கீத புத்தகத்துக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் வரும், அவர் கொடுத்த சொல்லிவிடுங்க பக்கத்தில். Voor psalm, dus பூஸ்தான் voor psalm. Dus je hebt psalm en dan een boek net voor psalm, dat is Job. யோபு. 1 to 10. Daarvan gaan we lezen vers 1 tot en met 10. ஸ்திரீனிடத்தில் பிறந்த மனுஷன் வாழ்நாள் குறுகினவனும் சஞ்சலம் நிறைந்தவனுமாய் இருக்கிறான். Een mens geboren uit een vrouw is kort van dagen en verzadigd van onrust. அவன் பூவை போல பூத்து அறுப்புகிறான், நிழலை போல நிலை நிற்காமல் ஓடி போகிறான். Als een bloem komt hij op en hij verwelkt. Hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand. ஆகிலும் இப்படிப்பட்டவன் மேல் நீர் உம்முடைய கண்களை திறந்து வைத்து உம்முடைய நியாயத்துக்கு என்னை கொண்டு போவீரோ? Ja, voor zo iemand doet u uw ogen open en u brengt mij met u in het gericht. அசுத்தமானதிலிருந்து சுத்தமானதை பிறப்பிக்கத்தக்கவன் உண்டோ? ஒருவனும் இல்லை. Wie zal een reinig leven uit een onrein? Niet één. அவனுடைய நாட்கள் இம்மாத்திரம் என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கையால் அவனுடைய மாதங்களின் தொகை உம்மிடத்தில் இருக்கிறது. அவன் கடந்து போகக்கூடாத எல்லையை அவனுக்கு ஏற்படுத்தினீர். Als zijn dagen vastgesteld zijn, het getal van zijn maanden bij u bekend is en u zijn grenzen bepaald heeft die hij niet kan overschrijden. அவன் ஒரு கூலிக்காரனை போல் தன் நாளில் வேலையாயிற்று என்று ரம்மியப்படும் மட்டும் அவன் ஓய்ந்திருக்கும்படி உமது பார்வையை அவனை விட்டு விலக்கும். Wend uw blik dan van hem af, zodat hij rust heeft en als een dagloner van zijn dag geniet. ஒரு மரத்தை குறித்தாவது நம்பிக்கை உண்டு. அது வெட்டி போடப்பட்டாலும் திரும்ப தலைக்கும், அதன் இளங்கிளைகள் துளிர்க்கும். Want voor een boom is er, als hij omgehakt wordt, nog hoop dat hij zich vernieuwt en zijn jonge loten niet ophouden uit te lopen. அதன் வேர் தரையிலே பழையதாகி அதன் அடிக்கட்டை மண்ணிலே செத்தாலும், Al wordt zijn wortel in de aarde oud en sterft zijn stronk in het stof. தண்ணீரின் வாசனையினால் அது துளிர்த்து இளமரம் போல கிளைவிடும். Bij het ruiken van water zal hij weer uitlopen en maakt hij weer een twijg, zoals een plant. மனுஷனோ என்றால் செத்த பின் ஒளிந்து போகிறான், மனுபுத்திரன் ஜீவித்து போன பின் அவன் எங்கே? Maar een man sterft en is krachteloos. Als een mens de geest geeft, waar is hij dan? இந்த வார்த்தைகள் யோபு தன்னுடைய பிள்ளைகள் மரணத்துக்கு பின்பாக புலம்பி சொன்ன வார்த்தைகள். Dit waren de woorden van Job toen hij al zijn kinderen was kwijtgeraakt. Toen al zijn kinderen waren gestorven, is het een van, toen hij in tranen in rouw was, heeft hij deze woorden gezegd. இதில்தான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கை நிழலை போல் இருக்கிறது என்று அவர் புலம்புகிறார். Hij zegt van het leven van een mens is eigenlijk net een schaduw.
14ஆம் அதிகாரம் அந்த 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் அதே 2ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். Dus van hetzelfde hoofdstuk en dan vers 2. அவன் பூவைப் போல் பூத்து அறுப்புகிறான், நிழலைப் போல நிலை நிற்காமல் ஓடி போகிறான். En als een bloem komt hij op en verwelkt. Hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand. இதுதான் மனித வாழ்க்கையினுடைய அடையாளம். En dit is nou typisch, dit is nou echt een kenmerk van het menselijk leven. இதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை, உலகத்தில் எல்லா மனுஷருடைய வாழ்க்கையும் நிழல். Namelijk, de schaduw van ieder mens hier, van jou en mij, is eigenlijk dit leven. அது எப்பேற்பட்ட மனுஷனா இருந்தாலும் அவனுக்கு நிழல் வாழ்க்கை வந்து நிழல். Dus wat voor mens hij ook is, hij heeft een schaduw. Het leven is net een schaduw. எனவேதான் நீங்க பார்த்தீர்கள் சங்கீதத்திலும் சரி, En of je dat nou terugziet in psalmen, மற்றது புத்தகத்தில், அதாவது பிரசங்கி புத்தகம் என்றாலும் சரி, of je dat nou terugleest in Prediker, யோபு புத்தகம் என்றாலும் சரி, of dat nou in het boek Job is. எல்லா இடத்திலும் ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார், In alle plekken wordt er gewaarschuwd door de Heer. மனிதனே உன் வாழ்க்கை நிழல். Namelijk de mens, jouw leven is slechts een schaduw hier. இதை நாம் அறிந்து கொள்வோமானால், புரிந்து கொள்வோமானால், நாம் கவனமாக நாம் இந்த பூமியிலே வாழுவோம். Dus als wij dit goed willen begrijpen en dit ook willen toepassen, moeten we voorzichtig leven hier op aarde. நிழல் என்று மட்டும் வேதத்திலே மனித வாழ்க்கை நிழல் என்று மட்டும் சொல்லவில்லை. Het leven van een mens wordt niet alleen beschreven als een schaduw. காலையிலே பூத்து மாலையிலே மறைகிற பூவுக்கொப்பா இருக்கு. அவ்வளவு சீக்கிரமா அவனோட வாழ்க்கை போகுது. Maar net zoals een bloem die echt in de vroege ochtend opkomt, opbloeit, maar aan het eind van de dag weer verwelkt. Zo snel gaat het leven. மனித வாழ்க்கையை புகைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஒரு நெருப்பு பத்த வைத்தால் புகை எழுப்பி போய் அப்படியே நெருப்பு அணைந்து பொழுது புகை மறைகிறது போல் அவன் மறைந்து போகிறான். Net zoals een vlam gedoofd wordt en het rook eigenlijk nog als laatste verschijnt, zo snel vergaat het leven ook. மனித வாழ்க்கை இன்னொரு காரியம் இன்னொன்றோடு ஒப்பிட்டிருக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீர்க்குமிழி, Het menselijk leven wordt ook பபிள்ஸ் wordt als een waterbubbel vergeleken. எப்படி ஒரு நீர்க்குமிழி தொடங்கி அப்படி மேலே வந்து அப்படி சீக்கிரமாய் கடந்து போகுதோ அதே போல அவன் இந்த உலகத்தோடு கடந்து போகுது. Net als je een waterbubbel ziet opkomen in het water dat omhoog gaat en zo snel alweer verdwenen is, zo is ook het leven van een mens. அதிலே ஒன்றுதான் நிழல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. Maar ook wordt hier de term schaduw weer gebruikt. பாருங்கள், யோபு அதே அதிகாரம், யோபு 8ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே, In Job hoofdstuk 8 en daarvan vers 9. 8:9 En 8 vers 9. பாருங்கள், நாம் நேற்று உண்டானவர்கள் ஒன்றும் அறியோம், பூமியின் மேல் நம்முடைய நாட்கள் நிழலை போல் இருக்கிறது. Immers wij zijn van gisteren en weten niets, want onze dagen op aarde zijn een schaduw. நேற்று உண்டாக்குனது இப்போ நேற்று பிறந்த மாதிரி. Het is net alsof we gisteren zijn ontstaan. பூமியின் மேல் நம்முடைய நாட்கள் எல்லாம் ஒரு நிழல், ஷடோ. En het leven hier op aarde, dat is net een schaduw. 1 நாளாகமம் 1 Kronieken 29:15 வாசித்து பாருங்கள். 29 vers 12. 1 நாளாகமம் 29:15. 12, 15. உமக்கு முன்பாக நாங்கள் எங்களுடைய பிதாக்கள், இது என்னத்தை போடுறீங்க? 1 நாளாகமம் எழுதி வச்சு போடுங்க. 29:15. உமக்கு முன்பாக நாங்கள் எங்களுடைய பிதாக்கள் எல்லாரை போலும் அரதேசிகளும் பரதேசிகளுமாயிருக்கிறோம். பூமியின் மேல் எங்கள் நாட்கள் ஒரு நிழலை போல் இருக்கிறது, நிலைத்திருப்போம் என்னும் நம்பிக்கை இல்லை. Want wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht en bijwoners, zoals al onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde en er is geen hoop. சங்கீதம் 102:11. Psalm 102 vers 11. சங்கீதம் 102:11. Psalm 102 vers 11. என் நாட்கள் சாய்ந்து போகிற நிழலை போல் இருக்கிறது, புல்லை போல் உலர்ந்து போகிறேன். Mijn dagen, bij mij staat in vers 12. Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras. அப்ப ஏன் நிழல் என்ற பெயரிலே ஆண்டவர் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை அவர் வைக்கிறார் என்றால், இங்கே உன் வாழ்க்கை நிரந்தரம் இல்லை. En waarom zegt de Heer, of waarom lezen we hier dat het leven met een schaduw is? Namelijk het leven hier op aarde, dat is helemaal niet permanent. எந்த நிமிஷமும் உன்னுடைய நாட்கள் முடிந்து போகும். Het kan iedere minuut, iedere seconde zijn dat de dagen van jouw leven voorbij zijn. நம்முடைய நாட்கள் எல்லாம் எண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. Want onze dagen worden geteld.
எந்த நிமிஷமும் போதும் என்ற இதிலே வந்துடலாம். En ieder minuut kan het zijn van het is voldoende zo. அதற்காகத்தான் நிழல் என்ற ஒரு உவமையிலே வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. En vandaar dat de gelijkenis, een schaduw, wordt gebruikt om het leven te beschrijven. எனவேதான் எனக்கு அன்பானவர்களே, நாம் ஞானமுள்ள இருதயம் நமக்கு இருக்குமானால் Als wij een verstandig hart hebben, இந்த உலகம் நாம் வாழ்ந்திருக்கின்ற வாழ்க்கை ஒரு நிரந்தரம் இல்லை என்ற ஒரு உணர்வு நமக்கு உண்டாகும். ontstaat er een bewustzijn bij ons, namelijk dat het leven hier op aarde dat het niet permanent is. அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு நமக்கு வரும் என்று சொன்னால், En als wij dat bewustzijn hebben, அந்த நிலையை போல் என்னுடைய வாழ்க்கை போய்விடும் என்ற உணர்வு நமக்கு இருக்குமானால், het bewustzijn, de waarneming, het inzien van dat het leven net als een schaduw vergaat, நாம் இந்த பூமியிலே வாழுகிற விதமாக ஞானமாய் நாங்கள் வாழுவோம். dan zullen we hier op aarde ook verstandiger gaan leven. பாருங்கள் அன்பானவர்களே, இந்த நிழல் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்துக்கு மட்டும்தான் நிழல் என்றல்ல. En het is niet een schaduw wat voor slechts een specifieke groepering geldt. எல்லா மனுஷனாய் பிறந்த எல்லா மனுஷனுக்கும் ஜாதி, மதம், பணக்காரன், ஏழை என்ற வித்தியாசம் இல்லை. எல்லாருக்கும் நிழல் வரும். Dus er is geen verschil. Namelijk ieder mens die geboren is, het leven van diegene, die zet een schaduw. Er is geen onderscheid tussen mensen, groeperingen of volkeren. இந்த நாட்டு ராஜா போகும்போது தெருவில் போனால் அவருக்கு நிழல் தான் விழும். En zo is het net als een koning. Het leven van een koning is ook net een schaduw. அதே சமயம் ஒரு ஏழை குடியானவன், ஒரு பிச்சைக்காரன் நடந்து போனாலும் அவனுக்கு நிழல் விழும். En zo is het eveneens zo. Wanneer een bedelaar loopt en de zon en licht op hem valt, is het net een schaduw wat hij ziet. அந்தபடியாக அந்த சூரியன் இருக்கும் வரைக்கும் அவனுக்கு அந்த நிழல் இருக்கும். Zolang de zon schijnt, blijft een schaduw bestaan. சூரியன் மறைஞ்ச உடனே நிழல் போயிடும். Zodra de zon verdwijnt, bestaat er ook geen schaduw meer. எனவே உன்னுடைய வாழ்க்கை நிரந்தரம் இல்லை என்பது உணர்வை நிழல் கொடுக்கும். In andere woorden, het schaduw bevestigt hiermee dat jouw leven hier niet vast is op aarde. அப்படி சகல மனுஷர்களுக்கும் அந்த நிழல் நமக்கு எச்சரிப்பை கொடுக்குது. En tegelijkertijd geeft het voor alle mensen een waarschuwing dat het leven een schaduw is. இனிமேல் நீங்கள் நடந்து செல்லும் பொழுது உங்கள் நிழலை கண்டால் நீங்கள் மனதிலே ஒன்றை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Dus op het moment dat je buiten wandelt en een schaduw van jezelf ziet, komt dan met de volgende gedachte. எந்த நிமிஷமும் நான் மரணம் அடையலாம். Ieder minuut, iedere seconde kan ik de dood betreffen. எந்த நிமிஷம் இந்த நிழல் போகலாம். Er kan ieder moment komen dat die schaduw vergaat. அப்ப நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பாகவும் இருக்கிறது. En het is ene kant is het een waarschuwing voor ons. நமக்கு ஒரு அறிவிப்பை உணர்த்துகிற ஒரு சின்னம் மாதிரி இருக்கிறது. En tegelijkertijd zie je ook dat het ons wat wijsheid சிம்போல். is dat het symboliseert. ஒரு அடையாளம். Namelijk een symbool. நிழலை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு யோசனை வர வேண்டும். Dus op het moment dat we een schaduw zien, moeten wij een gedachte krijgen. அதுக்காக இந்த நிழலை பார்க்கும் பொழுது என்னை நச்சரித்துக் கொண்டிருக்க நினைக்காது. ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருக்க அந்த எரிச்சல் மூட்டிக் கொண்டிருக்க நினைக்கக்கூடாது. Denk niet dat een schaduw jou aan het irriteren is. நீ அதை ஞானமாயிருக்க வேண்டும். Namelijk het herinnert jou van wees verstandig. கடவுள் கொடுத்த விளக்கு, லைட், என்ன சொல்றது, எச்சரிப்பு விளக்கு. Namelijk een waarschuwingslicht van de Heer die op jou schijnt. எனவே இந்த வாழ்க்கையானது நமக்கு ஒரு நிழல். Dus het leven voor ons, dat is slechts een schaduw. ஆனால் இது இடையில வந்ததல்ல. Maar dit is niet iets wat tussendoor gekomen is. இந்த மரணமோ அல்லது இந்த வாழ்க்கை இடையில தான் அழிய வேண்டும் என்ற ஆண்டு திட்டம் பண்ணல. Want God bepaalt niet van de dood moet er tussendoor komen of het leven moet er tussendoor komen. நம்முடைய ஆதி பெற்றோர்கள் ஆதாம் ஏவாள் அவர்கள் பாவம் செய்த பொழுதே maar dit is pas gekomen toen op het moment dat Adam en Eva in de tuin van Eden hun zonde beginnen. அதாவது புசிக்க கூடாத மரத்தினுடைய கனியை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவாய் என்றார். Vanaf de dag, op het moment dat je eet van de verboden vrucht, zul je vanaf dat moment zul je hoe dan ook sterven. சாவா என்று சொல்லி போட்டு விடையில ஆண்டவர். Het is niet van je zult sterven. நீ சாகவே சாவாய். Hoe dan ook, je zult sterven in de dood. அதென்ன சாகவே சாவாய்? En wat bedoelt dat? Wat bedoelt ermee sterven in de dood? நீ ஒவ்வொரு நாளும் சாவாய். Namelijk elke dag sterf je. ஒவ்வொரு நாளும் நீ செத்து கொண்டு போவாய். Elke dag verga je. நாம செத்து கொண்டு தான் போறோம். We zijn langzamerhand aan het vergaan, aan het doodgaan. இப்போ உங்களோட அங்கங்கள்ல எத்தனை செத்து போய் கொண்டிருக்கு? Van hoeveel delen van jouw lichaam zijn al stervende?
கண் பார்வை வாங்கி எத்தனை பேருக்கு செத்து போகுது? Voor hoeveel mensen is het zicht al minder geworden? எத்தனை பேரு காது கேட்கிற சக்தி குறைஞ்சு போகுது? Hoeveel mensen zijn al slechthorend? எத்தனை பேருக்கு பல்லு விழுந்து போகுது? Hoeveel mensen vallen de tanden ervan af? எத்தனை பேருக்கு கைகால் நடுங்குது, தூரம் விட்டாம இருக்கிறது? En hoeveel mensen trillen de handen? எத்தனை பேருக்கு இருதய நோய் வந்து டேப்லெட்டோடு மருந்தோடு இருக்கிறீர்கள்? Bij hoeveel mensen zie je dat ze hartziektes krijgen, dat ze medicijnen moeten innemen? எத்தனை பேருக்கு இனி குனிஞ்சு எழும்ப முடியாத படுத்து நோவுகளும் கஷ்டமா இருக்கு? Hoeveel mensen hebben er moeite mee om te bukken? எத்தனை பேருக்கு? Hoeveel? இதெல்லாம் சாகவே சாவடி செத்து கொண்டு போகிறார். En hoe dan ook, je zult vergaan in de dood en dat zal hoe dan ook gebeuren. எச்சரிக்கை. Daarom, het is een waarschuwing. தலைமை செத்து கொண்டு போகுது, நரைக்கு We zien, het haar sterft ook af, we worden grijzer. கொட்டுது. Het valt er vanaf. இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கிற எச்சரிக்கை. Allemaal een waarschuwing. பல்லு ஆடி விழுகுது, De tanden die wiebelen en vallen er vanaf. செத்து போகுது. Het sterft af. இப்படி பல சொல்லுங்க. En dan kan je voor heel veel dingen zeggen. அது ஆதி பெற்றோர்கள் செய்த அந்த பாவத்திலிருந்து நீ சாகவே சாவேண்டா, நீ ஒவ்வொரு நாளும் செத்து கொண்டு போவோம். Namelijk een fout die onze voorvaderen hebben gemaakt. Namelijk je zult hoe dan ook vergaan in de dood. Dat is de consequentie. கடைசியில உனக்கு ஒரு இயற்கை கொடுத்துருப்பார், 18, 20, 10, 60, 100 அந்த டைம் இருந்துச்சு. En uiteindelijk zal er een eindtijd zijn. Of het nou 18, 20 is of 80 is, er zal uiteindelijk een eindtijd zijn. என்ன இருந்தாலும் நீ சாவாயிடும். Hoe dan ook, je zult de dood treffen. எனவே இந்த நிழல் நம்மை எச்சரிக்கிறது, உன்னை பின்பற்றிக் கொண்டே இந்த மரணம் வந்து கொண்டிருக்கும். Dus de waarschuwing, of de schaduw, die geeft ons een waarschuwing, namelijk van de dood die zit jou achterna. எந்த நிமிஷமும் அந்த நிழல் மறையலாம். En ieder minuut, ieder moment zou die schaduw kunnen vergaan. அது மட்டுமல்லாம இந்த நிழல் நமக்கு இன்னொரு எச்சரிப்பை கொடுக்குது. Dat niet alleen, die schaduw geeft nog een waarschuwing. அதாவது நிச்சயமற்ற தன்மை, இது அதாவது இது ஒரு நிலையான இது காரியம் அல்ல. Namelijk dat dit geen vaste, dat dit niet allemaal vast is. உன்னுடைய வாழ்க்கை நிலையான வாழ்க்கை அல்ல. Namelijk jouw leven, dat staat niet vast. இதுல நீ நல்லா சொகுசாக அதை கட்டி இதை வாங்கி அதெல்லாம் செய்து இங்க இருக்க போற மாதிரி பிளான் பண்ணாத. Dus plan nooit voor jezelf in van ik ga hier vestigen, ik ga hier wonen, ik ga dit bouwen en ik blijf hier voor altijd. இப்படித்தான் ஒரு மனுஷன் வேதத்திலே ஆண்டு ரோமியா சொன்னார். Zo wordt de mens als gelijkenis genomen. ஒரு ஐஸ்வர்யவான் இருந்தானா, Dat een rijke persoon. அவனுடைய வயல் நல்லா விளைஞ்சுதான். Je zag dat zijn oogst heel erg was toegenomen. அவன் யோசித்தான், எனவே நான் இந்த வயல், இந்த களஞ்சியத்தை சேர்த்து வைக்கிற அந்த களஞ்சியத்தை ஸ்டோரை நான் கட்டி பெருசாக்கி எல்லா தானியத்தை போட்டு பல நாள் திண்டு நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் நான் கற்பனை பண்ணினான். En hij had zich voorgesteld van ik zal al mijn oogst heb ik in een eigen opslagplaats en dat maak ik nog groter zodat ik meer kan houden en daarmee nog meer van kan leven. அந்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அந்த ராத்திரியிலே தேவன் தொடங்கி மதிகேடனை என்று. En de Heer noemde hem zelf van een dwaas. மதிகேடனை முட்டாள். Namelijk een dwaas. இந்த ராத்திரி உன்னுடைய ஆத்மா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட, அதாவது செத்து போனார், நீ கட்டின களஞ்சியம் யாருக்கு சொந்தமாகும்? Namelijk op het moment dat jij nu je ziel aan mij vergeeft en nu sterft, aan wie geef je al die bezittingen aan? Voor wie is dat dan? அப்ப நிழல் என்னத்தை குறிக்கிறது? Dus waar is dat een schaduw voor? ஒன்றுமே நிச்சயம் இல்லை. Niks staat vast. கட்டின வீடும் நிச்சயம் இல்லை, நீங்க அதனோட வாழ்வுங்கிறது நிச்சயம் இல்லை. கட்டி போட்டு யாருக்கும் கொடுக்கலாம், எவனும் எடுத்துட்டு போகலாம். Een huis dat jij gebouwd heeft, dat is niet vast van jou. Het zal ooit een keer zou het af moeten staan. நிலை இல்லாத தன்மை. Namelijk het gedrag, namelijk dat je geen vaste bodem hebt. நிழல் எப்பொழுது இருக்கும்? Wanneer blijft de schaduw bestaan? சூரிய வெளிச்சம் இருக்கும் வரை. Zolang er zonlicht is. திடீரென்று மேகம் சூரியனை மறைச்சிட்டு இருந்தா Maar als een wolk ineens voor de zon komt, நிழல் இல்லை. is er geen schaduw. திடீரென்று உனக்கு மரணம் வந்திருந்தா Dus als er ineens de dood komt, எந்த நிமிஷம் சூரியன் மறையலாம், நிழல் போய்க்கலாம். en dan kan ieder moment jouw schaduw dan ook verdwijnen. 18 வயசில் சூரியன் மறையலாம். Dus de zon kan ook verborgen worden op het moment dat jij 18 bent. 70 வயசில் சூரியன் மறையலாம். Dat kan ook op 70-jarige leeftijd. 5 வயசில் மறையலாம். Maar het zou ook op 5-jarige leeftijd kunnen. 50 வயசில் மறையலாம். Ook op 50-jarige leeftijd. எப்ப சூரியன் மறையுதோ அன்று ஒரு நிழல் போகுது. Dus wanneer de zon wordt verborgen, zie je dat de schaduw verdwijnt. எனவே இது நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற எச்சரிக்கை. Dat is een waarschuwing voor ons. பாருங்கள், நீதிமொழிகள் 27 ஒன்றை வாசித்து பாருங்கள். In Spreuken 27, vers 1. அடுத்தது என்ன நடக்கும் என்றே நமக்கு தெரியாதபடிக்கு சூரியன் மறைஞ்சா நிழல் இல்லை, அது போல நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லாமல் போகிறது. We weten niet wat daarna gebeurt. Dus zodra de zon komt, we hebben geen leven meer. Wat gebeurt er? நாளைய தினத்தை குறித்து ப்ரொபஸ், நாளைய தினத்தை குறித்து பெருமை பாராட்டாதே. ஒரு நாள் பிறப்பிப்பதை அறியாயே. Beroem u niet op de dag van morgen, want u weet niet wat een dag kan baren. நாளைக்கெல்லாம் அதை செய்வான், அடுத்த மாசம் இதை செய்வான், அதை கொஞ்சம் பெருமை பாராட்டாத. ஒரு நாள் பிறப்பிக்கிற காரியம் தெரியாது, கவனமாயிருக்கிற. Dus wees niet trots op van ik ga morgen dit doen of ik ga dat doen, want je weet niet wat een dag eigenlijk kan creëren. பிரசங்கி 9:12 கொண்டு பாருங்கள். En Prediker 9:12. பிரசங்கி 9:12. Prediker 9:12.
பிரசங்கி 9:12. Dat komt na Spreuken. தன் காலத்தை மனுஷன் அறியான். தன் காலத்தை மனுஷன் அறியான். மச்சங்கள் கொடிய வலையில் அகப்படுவது போலவும், மிருகங்கள் அதாவது இந்த மீன்கள் அதெல்லாம் மச்சங்கள் கொடிய வலையில் அகப்படுவது போலவும், குருவிகள் கண்ணியில் பிடிபட்டு விடுவது போலவும், இந்த குருவிகள் எல்லாம் கண்ணியிலே பிடிபடுவது போலவும், மனுபுத்திரர் பொல்லாத காலத்திலே சடுதியில் தங்களுக்கு நேரிடும் ஆபத்தில் அகப்படுவார்கள். Want de mens weet ook zijn tijd niet, evenmin als de vissen die in een boosaardig net worden gevangen, en als de vogels die gevangen worden met een stik. Net als zij worden de mensenkinderen op een kwaad ogenblik verstrikt, wanneer dat hun plotseling overvalt. தன் காலத்தை மனுஷன் அறியார். நான் அறிய மாட்டேன், நீங்களும் அறிய மாட்டேன், எவனும் அறிய மாட்டேன். இப்படி நடக்கும், இப்படி நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போவேன் என்பதை அவனுடைய டைமை ஒரு மனுஷனும் அறியார். De mens weet niet zijn tijd, dat weet ik van mezelf niet, maar dat kunnen we ook niet van een ander zeggen. Niemand weet wanneer de mens ooit zal vergaan. அந்தபடி அவன் சடுதியிலே அவன் பிடிபட்டு கொண்டு போவான். Dus zo zie je dat hij ineens verstrikt raakt en wordt weggenomen. அதனால உங்களுடைய சுய பலம், ஆரோக்கிய பலம் இதில் குறித்து நீங்க பெருமை பாராட்டாது. Dus wees niet trots op je eigen kracht of op je eigen daden. அது எந்த தாழ்மையோடு வாழும் வரைக்கும் தாழ்மையோடு வாழுங்கள், கர்த்தரை நம்பி வாழுங்கள். Leef met nederigheid, vertrouw altijd op de Heer. இதைத்தான் பாருங்கள். இன்னொரு வருஷத்தை வாசிப்போம். 10:14 கூட பிரசங்க இதே தான். 10:14 10:14. Eveneens ook in Prediker 10 vers 14. மூடன் மிகுதியாய் பேசுகிறான். நடக்க போகிறது இன்னதென்று மனுஷன் அறியான். தனக்கு பிற்பாடு சம்பவிக்க போறதை அவனுக்கு அறிவிப்பவன் யார்? De dwaas gebruikt veel woorden, maar de mens weet niet wat er gebeuren zal. Wat er na hem zal gebeuren, wie zal het hem bekendmaken? மூடன் மிகுதியா பேசுகிறான். நான் அங்க போவேன், அதை கட்டுவேன், அங்க இருப்பேன், 10 வருஷத்துக்கு 15 வருஷத்துக்கு இது அங்க போய் இங்க போய் பென்ஷன் காலத்துல அப்படி இருப்பேன், இப்படிப்பட்டு மூடன் மிகுதியாய் பேசுகிறான். Dus een dwaas die zegt heel veel woorden. Van ik zal over zoveel tijd zal ik daar staan, dan heb ik dit opgebouwd. Na mijn pensioen dan sta ik daar. நடக்க போகிறது இன்னதென்று மனுஷன் அறியான். உனக்கு தெரியாது என்ன நடக்கும் என்று. En jij als mens zijn, je weet toch niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. தனக்கு பிற்பாடு சம்பவிக்க போறது அவனுக்கு அறிவிப்போம் யார்? யார் சொல்ல போற உனக்கு பிறகு நடக்க போறது? யார் சொல்ல இருக்கிறோம்? Wie gaat jou vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren? அருமையான நம்முடைய பிள்ளை மார்க்குஸ் நடக்க போறதை அறிவிச்சவன் யார்? Want wie heeft ooit kunnen voorspellen wat er zou gebeuren met Marcus? எத்தனை பேர் அறிவிச்சு? Hoeveel mensen hier of wie heeft het hier kunnen zeggen? Niemand wist dat. அது என்னுடைய காலம் தான், உங்களுடைய காலம் தான், எல்லா மனுஷனுடைய காலம் தான். யுத்தங்கள் மூலமாக இப்படி வந்து அழிவார்கள் என்று அவர்களுடைய கனவு கண்டிருக்க மாட்டார். Dus dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor jullie. Maar ook met oorlogen van wanneer iemand zou kunnen vergaan, dat ziet niemand aankomen. எனவே நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையை கவனமாக, பிரயோஜனமாக, சரியான பாதையிலே நித்திய வாழ்க்கையை அறிந்து வாழ முயற்சிக்க வேண்டும். Laten we een nuttig leven leiden, een juist leven en een leven leiden met het oog op het eeuwige leven. இதைத்தான் யாக்கோபு 4:14 அவர் எச்சரிக்கிறார் மக்களை. புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வந்தவன்டாய் நீங்கள் பழைய ஏற்பாடு தான் எடுத்து காட்டுறீர்கள் என்று சொல்லுவீர்கள். புதிய ஏற்பாட்டில் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 4:14 யாக்கோபு. Wat staat er in het Nieuwe Testament? In Jacobus என்ன சொல்றாரு பாருங்க. 4:14. ஜேம்ஸ் 4:14 பாருங்க. Jacobus 4:14. நாளைக்கு நடப்பது உங்களுக்கு தெரியாது. உங்கள் ஜீவன் எப்படிப்பட்டது? கொஞ்ச காலம் தோன்றி பின்பு தோன்றாமல் போகிற புகை போல் இருக்கிறது. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is het leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. நாளைக்கு நடக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. Dus je weet toch niet wat er morgen gaat gebeuren. உங்களுடைய வாழ்க்கை ஜீவன், உங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டது? Dus hoe is jouw leven dan? நீங்க கடகாலம் வாழ போறீங்களா? Ga je lang leven? கொஞ்ச காலம் தோன்றி பின்பு தோன்றாமல் போகிற புகை போல இந்த முடிஞ்சு போகுது. Het is net als rook die ooit een keer vergaat, dus het kan één keer stoppen. இதுக்குள்ள எத்தனை போட்டி, பொறாமை, சண்டை, வேதங்கள், அந்த கதை இந்த கதை என்று என்னத்துக்கு இந்த காலத்தில் பேசும்? Maar waarom zouden we in deze tijd jaloezie moeten hebben? Waarom zouden we over de ander tekort moeten zijn? Waarom zouden we kritiek op de ander moeten leveren? வாழ்நாள் முழுக்க அதையும் இதை கதைச்சு போட்டு கொஞ்ச காலம் கொடுக்கறது கொஞ்ச காலம் அதுக்குள்ள இத்தனையோ கதைச்சு ஒரு சின்ன நன்மைக்கு இல்லாத இடமா போயிடும். En dan zien we dat we zoveel tekort praten dat we in die geringe tijd dat iemand gegeven is, dat we niet een klein beetje goeds kunnen doen. அப்ப என்ன செய்யலாம்? நிழல் போல என்ற வாழ்க்கை இருக்கிறபடியால் உண்மையான வாழ்க்கை எது? Maar wat is dan het juiste leven? Realiseren we dat het leven net een schaduw is. நான் நிலையாக வாழ வேண்டும் என்றால் எப்படி வாழலாம்? Dus als ik een leven moet leiden met de gedachte van het is een schaduw, hoe moet ik dan leven? எபிரேயர் 13:8 சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய். In Hebreeën 13 vers 8 staat, de Heer Jezus Christus is
van dag tot gisteren, tot heden, tot voor altijd is hij hetzelfde. ஆமென். Amen. இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. அவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார். Hij leeft tot de dag van vandaag. என்னை விசுவாசிக்கிறவனும் மரித்தாலும் பிழைப்பான். Hij die in mij gelooft, die zal hoe dan ook sterft, hij zal weer herleven. அவர் ஜீவன் உள்ளவராக உயிர்த்தெழுந்து அவர் வாழ்கிறது போல இன்றைக்கு நீ அவரை விசுவாசித்து அன்றி அவரே நீ பற்றி கொண்டிருப்பாயனால் உன்னுடைய வாழ்க்கை நிரந்தரமாக மாறும். En op het moment dat jij in hem gelooft, zul je weer voor altijd kunnen leven. Zul je vast leven kunnen krijgen in hem. இல்லாவிட்டால் உன் பெயர் முதற்கொண்டு மறக்கப்பட்டு போகும். Zo niet, wordt je naam als eerst vergeten. ஜீவ புஸ்தகத்திலே உன் பெயர் கிறுக்கப்பட்டு போய்விடும். In het levensboek zal jouw naam doorgestreept worden. எனவேதான் புத்திசாலித்தனமா நிழல் போல இருக்கிற வாழ்க்கை என்றைக்கு மறையும் எனக்கு தெரியாது அல்லது இது நிரந்தரம் இல்லை என்பதை உணர்வு கொள்வாயனால் நிலையானதை தேடும். Zoek het vaste op, want met de gedachtegang dat het leven ooit een keer kan vergaan. இந்த வாழ்க்கை நிலையற்றதுன்னு சொன்னால் நிலையான வாழ்க்கைக்கு எங்கே நான் வாழலாம் என்பதை யோசி. Dus realiseer dat het leven hier tijdelijk is. Waar kan ik dan een niet vaste tijd vinden? எபிரேயர் 12:28 வாசித்து பாருங்கள். Hebreeën 12:28. எபிரேயர் 12:28 என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்கள். ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பாத்தீங்களா, ஆடி போகாத அழித்து போகாத அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுதலாகிய நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையை பெற்றுக் கொள்ள கடவுள். Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen, op hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Unchanging Christ, unshakable kingdom. Een onveranderde Christus en een koninkrijk wat onwankelbaar is. மாறாத கர்த்தர், De Heer die onveranderd is. ஆடிப்போகாத ராஜ்யம், En een koninkrijk wat niet eens wankelt. அசைக்க முடியாத அவருடைய ராஜ்யத்துல பிரவேசிப்போமானால் En als wij dat koninkrijk binnengaan wat niet eens zal wankelen, நாம் அவ்வளவு சந்தோஷமா அப்படியே வாழணும். zullen wij met vreugde met z'n allen daar kunnen leven. நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள். Dus probeer het eeuwige leven te ontvangen. எனவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த நித்திய ஜீவனுக்காய் நன்றியோடு வாழுங்கள். Leid een dankbaar leven, namelijk een dankbaar zijnde dat de Heer Jezus Christus jou een eeuwig leven heeft gegeven. இம்மையிலே வாழ்றதா பெரிய வாழ்க்கையை நினைக்காது. Denk niet dat wat het leven hier is, dat pas het leven is. இம்மையிலே வாழ்க்கை தான் பெரிய வாழ்க்கை என்று பெருமை பாராட்டாது. Wees niet trots op het leven wat je nu hebt. நாளைக்கு அந்த நிழல் மறைந்து போகும். Want die schaduw kan morgen weg zijn. அது நிரந்தரம் இல்லாத வாழ்க்கை. Het is geen vaste leven. எந்த நிமிஷமும் நாம் பரலோகத்துக்கு அல்லது மரணம் நம்மை சந்திக்கலாம். Iedere seconde, iedere minuut kunnen wij de dood tegemoet gaan, kunnen we rechtstreeks naar de hemel. இதை அறிந்தவர்களாக நாம் ஒற்றுமையாக அன்பாக En wij die dit nu allemaal weten, laten we met liefde eensgezind zijn. கர்த்தர் கொடுத்த ஊழியத்தை மற்றவர்களுக்கு இந்த நித்திய ஜீவனை பற்றி சொல்லி Met deze bediening ook het evangelie aan andere mensen verkondigen. இந்த வாழ்க்கையை நிரந்தரம் என்று நம்பி ஏமாந்து போற மக்களை சந்திச்சு அவர்களுக்கு ஆறுதல் படுத்தி சொல்லி எச்சரித்து ஊழியத்தை செய்யும். Mensen die teleurgesteld zijn en denken dat het leven hier vast is, hun erop wijzen dat het niet vast is en hen weer hierop opbeuren. இந்த உலகத்தை எனக்கு அது இல்லையே, காசு இல்லையே, பணம் இல்லையே, வீடு இல்லையே என்று கண்ணீர் வடித்து கொண்டு எனக்கு அது இல்லை என்று போய் அவர்களுக்கு நீங்க உற்சாகப்படுத்தி இந்த உலகம் நிரந்தரம் அல்ல, இதிலே நீ ஒன்றுக்கு கவலைப்படாத துக்கப்படாதே, உனக்கு இருக்கிறது நல்ல ராஜ்யம் என்று அவர்கள் தைரியப்படுத்துங்க, உற்சாக கண்ணீரை துடைங்க. Hen geruststellen, hun tranen drogen. Zij die denken van ik heb in het leven niks, ik heb geen geld, ik leef in armoede, zeggen dat er een koninkrijk is waar vastheid is en dat is niet het leven hier, maar dat is hierna. ஆளுக்கால் போட்டி போட்டுக்கொண்டு சண்டை பிடிச்சு கொண்டு அது இதை புறப்பட்டு கொண்டு விட்டுருங்க எல்லாத்தையும். Laten we niet het conflict met elkaar gaan opzoeken en elkaar tekortkomingen opnoemen. இருக்கும் வரைக்கும் அன்பாய் நடவுண்டு. Maar laten we liefdevol naar elkaar gedragen. நான் திரும்ப சொல்லுவேன், நம்ம மத்தியிலிருந்து கர்த்தருக்குள் கிடைந்த மார்க்குஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா என்ன நடந்திருப்போம். Als we hadden geweten dat Marcus, die nu in Christus zijn rust heeft gevonden, dat hem dit zou overkomen, hoe hadden wij ons anders gedragen als we dit hadden geweten? யாருக்குமே வெளிப்படுத்தவில்லை. Het is aan niemand geopenbaard. ஒருவருக்குமே அந்த எண்ணம் வரவில்லை. Er is bij niemand de gedachte gekomen dat dit hem zou overkomen. அந்த வாலிபன் நமக்கு சொல்லுகிற செய்தி இதுவாத்தான் இருக்கு. En wellicht was dit wel de boodschap van de jongen van hem aan ons. அந்த வாலிபன் உயிரோடு எழுப்பி சொல்லும் வார்த்தை ஏதாவது செய்தி சொன்னால் இந்த உலக வாழ்க்கையை நம்பாதீர்கள். Namelijk de woorden die hij zou zeggen als hij hier een leven gelaten hier zou zijn en zou ons zeggen van, namelijk het leven hier op aarde moeten we niet op vertrouwen.
அதே போலத்தான் இந்த வாழ்க்கை நிரந்தரம் இல்லை. Dus zo is ook. Het leven hier is niet vast. அதே சமயம் நம்மை மரணம் பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறது. En we zien dat de dood ons achterna gaat. அது எந்த நிமிஷம் நிழல் மறைந்து போகலாம். En iedere minuut, iedere seconde kan die schaduw voorbij zijn. காலையிலே 6 மணிக்கு நிழல் வந்தால் மாலை 6 மணிக்கு மட்டும் நிழல் இருக்கும் என்று தப்பு கணக்கு போடாதீர்கள். Dus ga er niet van uit dat je 's ochtends om 6 uur een schaduw ziet en dat die ook nog de 6 uur 's middags dat die dan ook nog staat. திடீரென்று ஒரு 12 மணிக்கு ஒரு மேகம் மறைச்சதுண்டா அரை நாளோட சரி நிழல் போயிடும். Als om 12 uur een schaduw komt of een wolk komt, is ineens die schaduw weg. அதே போல அதை எண்ணி எச்சரிப்பை வாழ்வோம். Dus met dit rekening houden, laten we met deze gedachten zo leven. எழுந்திருந்து ஜெபத்தோடு நிறைவு. Laten we staan en bidden en ermee afronden. நிழலும் நிலையற்ற வாழ்வும்.